کہ کیا ہم نے پاکستان کی اقتصادی معیشت کے یا قومی مفاد میں کوئی ہارڈ بارگیننگ کی یا اس پوزیشن میں؟ کیونکہ آج حفیظ پاشا صاحب نے عجیب بات کی ہے کہ IMF آپ کا محتاج نہیں ہے، اتنے لوگ ہیں، وہ آپ کے پیچھے نہیں پھر رہا وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر خزانہ نہیں بلکہ IMF کی ترجمانی کر رہے ہیں. جی یہ کچھ نامناسب سی بات تھی، اور یقیناً IMF ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کے بورڈ کے بہت سے ملک ممبرز ہیں، اور آپ کو سن کے شاید اس بات کی بھی خوشی ہو کہ ہم بھی اس بورڈ کے ممبر ہیں. یہ ادارہ یونائٹڈ نیشنز نے قائم کیا تھا، تو یہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ جنگ کے بعد یہ کوشش ہو کہ دنیا میں ترقی کی رفتار غریب ملکوں میں بڑھے، تو اس کا مقصد وہی تھا. تو یہ کہنا کہ ہم یہ ادارہ جو ہے اس کا اپنا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، ہمارا ہے آبجیکٹو، ہمیں فائدہ ہے، یہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس نامناسب سی بات تھی. اور دوسری طرف آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم اس سال بھی بجٹ میں جو انہوں نے اہداف دیے تھے، ٹارگٹس دیے تھے، کیا ہم ان کو تقریباً مان لیا ہے؟ اب اس طرح دیکھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ آنے والے سال میں چونکہ حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، تو ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ کم ہونے کے امکانات نہیں ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ. مگر حکومت نے شاید اس بات پہ اگریمنٹ کر لیا ہے کہ تقریباً 9.3% GDP کا اس سال کا ڈیفیسٹ، اس سے تقریباً کم از کم 2% آف دا GDP سے کم کریں گے. اور یہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کم از کم آپ کے ریونیوز میں اس مشکل سال میں، آنے والے سال میں، آپ 25 سے 26% اضافہ کریں گے ریونیوز میں. جی. اور دوسری طرف خرچوں میں سخت کمی ٹائٹ کریں گے، اور اس میں صرف اضافہ 6% کا. تو یعنی کہ جب کورونا کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی پالیسی لانی چاہیے جس سے ریوائیول ہو سکے، یہ جو آپ نے کی شاید اگلے بجٹ میں پیش کریں گے کل، اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ ریونیوز میں اضافہ ہے، خرچوں میں کمی بہت، تو یہ ایکسپینشنری بجٹ نہیں ہے، یہ وہی پرانا جب بجٹ ہے. اور خدا نہ خواستہ اس وقت ملک کے حالات اتنے خراب ہیں جی، ایسے ٹائٹ بجٹ کے نتیجے میں کہیں معیشت بالکل بیٹھ نہ جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی فکر ہے یہ جو بجٹ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں پاکستان کی زندگی میں سرپلس کر دیا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارا، اگلا ڈیفیسٹ لے کے آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج حفیظ شیخ صاحب نے اس بات پہ بڑا فخر کا اظہار کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا، لیکن دوسری طرف پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ اتنے مختصر عرصے میں $15 ارب اس حکومت نے لیا ہے. اب یہ موجودہ جو پاکستان کی ڈیٹنس ہے، اس میں یہ سارا اضافہ اس بات میں ڈال دینا کہ پچھلی حکومت کا کال کر گئی تھی، اس لیے ہمیں ملک کو بچانے کے لیے رکھا تو یہ قرضہ لینا پڑا. کہاں تک یہ استدلال درست ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو بات ہمارے ایڈوائزر صاحب نے کہی، ایک بات ان کی بالکل مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے روپے کی قدر میں کمی کی، جس کا انہوں نے بہت ذکر کیا، اس کے نتیجے میں ہمارا جو ڈیٹ ہے، پبلک ڈیٹ، اس میں 2 سال میں تقریباً 4,500 ارب کا اضافہ ہوا ہے کم از کم. پورا جو اضافہ ہے ایکسپیکٹڈ سال کے اینڈ تک 2 سال میں تقریباً 12 کھرب یا 12,000 ارب. تو یعنی کہ ڈیفیسٹ کا جو اصل حصہ ہے وہ 7,500 ارب ہے، اور 4,500 ارب روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ 7,500 ارب بھی بہت بڑا اماؤنٹ ہے. آپ 2 سال میں اگر
इस हुकूमत के दौरान कर्ज़ों में 12 खरब का इजाफा हुआ है जी, तो पिछली हुकूमत के 5 साल में 11 अरब से कम खरब से कम इजाफा हुआ था। तो यकीनन दोनों चीज़ें हैं, एक तो खसारा बहुत बड़ा है, गैप जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बहुत बढ़ गया है, और दूसरी तरफ जब आपने रुपए की कदर गिराई और बहुत गिराई तो उसके नतीजे में आपका जो एक्सटर्नल बाहर का जो डेट है उसकी रुपए वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो दोनों फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये कहना कि साहब ये इसलिए हुआ है कि रुपए की कदर गिर गई, ये नामुनासिब है। जी। अच्छा पाशा साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह आपने कह भी दिया कि महंगाई इस साल बहुत उरूज पे गई, बोझ तो अवाम पे पड़ा, लेकिन बुनियादी मकसद IMF के पास जाने का ये था कि इस मईशत की सर्जरी होगी। तो इस साल, ये जो साल गुजरा है, क्या हुकूमत कामयाब हुई किसी हद तक कि इसकी बुनियादें ही कम से कम ठीक कर दी जाएं? कोई रीस्ट्रक्चर हुआ, कोई पहलू इसका? सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा रुझान है IMF के प्रोग्राम में वो रेवेन्यूज़ के इजाफे में है। और अगर आप हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ को देखें तो हमने इस साल के बजट में तकरीबन 600 अरब के एडिशनल टैक्सेशन लगाए था। उसके बावजूद फरवरी तक सिर्फ 17% इजाफा हुआ था रेवेन्यूज़ में, जबकि टारगेट ग्रोथ रेट जो हमने एक्सेप्ट किया था कम होने के बावजूद 31% था। तो यानी कि शॉर्टफॉल एडिशनल टैक्सेशन, सबसे हाईएस्ट एडिशनल टैक्सेशन पाकिस्तान की तारीख में, उसके बावजूद रेवेन्यूज़ में कम इजाफा हो रहा था। उसकी वजह ये कि इकॉनमी में ग्रोथ नहीं इतनी ज़्यादा थी। तो आप टैक्स रेवेन्यूज़ का जाल फैलाने में कामयाब नहीं हुए हैं। और मैं एक ऐसी बात कहूँगा कि जिस पे मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में जो हमने इनकम टैक्स में रियायतें दी हैं और कंसेशंस दी हैं उनमें तो इजाफा हुआ है, 220 अरब का इजाफा आपने दिया है। तो आपको तो टैक्स के निज़ाम में जो आपके टैक्स ब्रेक्स वगैरह थे, जो अमीर लोगों को आपने बरात दिए हुए थे, वो तो आप कम करने चले थे। ये कैसे हुआ कि 220 अरब के आपने कंसेशंस ज़्यादा दिए हैं इस साल? तो यानी कि टैक्स रिफॉर्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो जिस पे एम्फेसिस था पावर सेक्टर रिफॉर्म पर, वो तो उसको आपको पता है कि बिल्कुल क्राइसिस स्टेज पे हम आके बैठे हुए हैं। सर्कुलर डेट कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है, ना तो लॉसेस में कोई कमी हुई है, ना आपके सेक्टर में कोई वायबिलिटी पैदा हुई है। तीसरी और आखिरी जो मेजर एरिया था रिफॉर्म का, वो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका खसारा आसमान तक पहुंच रहा है। और इस साल मैं इस बात पे परेशान तो नहीं हूँगा, इसलिए कि मुझे खुद अंदाज़ा है कि हम अपने बजट से इस साल शायद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के कर्ज़ों की वापसी, चूँकि वो ख़ुद नहीं कर सकते और हमने गारंटी किया हुआ है हुकूमत ने, उस पे हमें 500 अरब, मैं फिर से कहूँ 500 अरब के लगभग बजट से निकाल कर देना पड़ेगा। तो तीनों फ्रंट्स पर जी, टैक्स रिफॉर्म्स, देन ऑफ कोर्स पावर सेक्टर रिफॉर्म एंड फाइनली द रिफॉर्म ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये अगर नुमाया तौर पर कामयाबी नहीं हुई है। कहा जाए कि हम IMF के प्रोग्राम में चले गए, IMF की ट्रेडिशनलिटीज़ ही मानी, लेकिन ना हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ कर सके, ना हम इकॉनमी को रिवाइव कर सके। तो ये तो एक किस्म की ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पैसे तो हमें 6 अरब डॉलर जो है मिल जाएंगे जी, जिसमें एक ही किस्त अभी मिली है, लेकिन ना कोई रिफॉर्म या कोई इकॉनमी की ग्रोथ का एजेंडा दूर दूर भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा पाकिस्तान का शुमार पहले मिडिल इनकम ममालिक में होता था। आपने जो कर्ज़ों की बात की कि जी ये बड़े फ़ख्र से आज ये कहा जा रहा है कि हमारी डेट जो है वो उन्होंने माफ़ कर दी है G20 ने जी, और हमें उन्होंने इथोपिया, चाद, सोमालिया,
جو ہے ہم اس کرائٹیریے پہ پورا اتر گئے ہیں۔ چاد صومالیہ اور وہ جو ہے ایک اور ملک کا جو جی جی اسی قسم کا افریقہ کا